Welcome to Ju Bangla again. In this video, for the first time, we are introducing more than 200 questions from different exams on Coelomates. Like other videos, we are keeping focus on queries of our viewers like how do I become able to draw figures scientifically in a more convenient way, and what topics are typically covered in Coelomates. May I have a suggestion of few good books to advance my studies in Coelomates? What are some suggestions for zoology dictionaries? So these questions will be covered. Please watch this video till the end and subscribe to the channel for future updates. Don't forget to press notification button and reaction like or dislike. Let's start the journey. Introduction to Coelomates, very important topics to cover. Basically evolutionary aspects, metamerism, তার উপর বেস করে অনেক কোশ্চেন্স থাকে. What are the different types of coeloms, how pseudo-coeloms forms, and how it is related to coelomates or cygocoeloms, and different theories involved in formation of coeloms. We have to cover all those things and give short notes on like gonocoel theory, nephrocoel theory, comb theory. So basically theory based on how coelom forms, about their constituents, evolutionary trends. We have to follow this chapter. This topic is very important. It's very frequently asked questions from different exams, different competitive exam as well as different board university exams. And next one is Annelida. Most importantly, the main constituents of this chapter is general characteristic classifications and excretion in Annelida through nephridia. Here we are focusing on Ruppert Barnes according to UGC, and there are so many other scheme of classifications also. The question also asked from larval forms and metamerism in annelids. During our lecture, we will try to put some very easy drawing techniques on major areas of that particular taxon so that you can follow, and you can follow the technique while you used to draw in your exams or practice sessions. হাতে আঁকার এই ছবিগুলোর প্যাটার্নসকে প্রত্যেককে ফলো করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে, কারণ প্রেজেন্টেশনের সাথে সাথে স্ক্রিনে সেগুলো আসতে থাকবে. Annelids এর মেজর কোশ্চেন্স, রাইট দ্য সিগনিফিকেন্স অফ মেটামেরিজম ইন অ্যানেলিডা. প্রত্যেকটা বডি সেগমেন্টে তার সিমিলারিটি কেমন আছে, রিপিটেশন আছে, সেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা সবসময়. এবং কোনো কোনো অ্যানেলিডসের মধ্যে বডি সেগমেন্ট কোথাও ফিউজড হতে পারে, ক্লাইটেল্লাম থাকতে পারে. তো বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যান্ড ক্লোরাগোগোজেন সেলস যা কোথায় থাকে, ক্লাসিফাই ফাইলাম অ্যানেলিডা অ্যাকর্ডিং টু বেসিক স্কিম. You have to write down scheme of classification according to a specific author. Metamerism example আসতে পারে, and evolutionary significance থাকতে পারে. তার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন টিপিক্যাল মেটামিয়ান নিয়ে আলোচনা, নেফ্রিডিয়া এক্সক্রিটরি অর্গান, তার বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউশনস থাকে. প্রচুর প্রশ্ন আসে অ্যানালিড থেকে. আমরা দেখছি যে এখানে টিপিক্যাল মেটামিয়ারে কিছু ক্যারেক্টার চাইছে অনেক সময়, অরিজিন মেটামেরিজম, অলিগোকিটা ডিফারেন্সিয়েট করা, সলিনোসাইটস, trichogen cells, selective advantage of coelomic hydrostat in animals. In some annelids, some body fluids along with in collective way through circular musculature, longitudinal muscles, oblique muscles, they used to perform as hydrostatic skeletons, provide support to annelids. সেটাকে গুরুত্ব দিতে হবে. And next one is the Arthropoda. The area to cover general characteristic classification, eye patterns. We are taking insect as a cockroach here, respiration, aerial, aquatic, both kind of terrestrial and aquatic, metamorphosis in lepidopteran insects, and hormones perform their social life in bees and termites. So please watch this video till the end. We are going to represent some authors explanations. আমরা কিছু রেফারেন্স বুকের কথা বলবো, ডিকশনারির কথা বলবো. মোটামুটি আমরা এখানে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের যে প্রশ্নগুলো এসেছে আমাদের কাছে, সে প্রশ্ন সমস্ত কিছু এখানে কভার করা হয়েছে. and this is for the first time we are presenting this video covering more than 200 questions on Coelomates. Here comes arthropodan questions. ওমাটিডিয়াম কাকে বলে প্রশ্ন আসছে, বুকলাং কি, হিমোসাইটস কি, and state two important characteristics class of Crustacea. ম্যালপিজিয়ান টিবিল বলতে কি বোঝায়, এবং হলো মেটাবোলাস ইনসেক্টস কারা, লার্ভার মধ্যে জইয়া ট্রোকোফোর লার্ভা. ইনসেক্ট লার্ভা থেকে প্রচুর প্রশ্ন আসবে. আমরা লেটার পার্টসে এই ভিডিওতে প্রথম বেশ কিছু কমন নেম দিচ্ছি আমরা অ্যানিমেলের, যার উপরে ক্লাসিফিকেশনের প্রশ্ন আসতে পারে কমন নেমের উপরে.
এবং বেসিক ডিফারেন্স থাকে সিম্পল কম্পাউন্ড আয়ের মধ্যে তারা কি করে ইমেজ ফর্ম করে। ইমেজ ফর্মেশন কিন্তু অসাধারণ একটা ফটো লাইট সেশনস, ফটো রিসেপ্টরস, ইমেজ ফর্মিং ভিউজ, এর উপর প্রচুর প্রশ্ন আসতে থাকবে। এবং ইউনিরেমাস, বাইরেমাস আর্থ্রোপোডস, বডি অ্যাপেন্ডেজ তার সাইডে কীভাবে বাইরেমাস নাকি ইউনিরেমাস হচ্ছে তার উপর বেস করে কিন্তু ক্লাসিফিকেশনে বিরাট একটা রোল আমরা দেখেছি, ক্রাস্টেসিয়া হোক, চেলিসেরাটা হোক, রেমিয়া হোক, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে। এবং তার রেসপিরেটরি অর্গানে হাউ টিপিক্যাল গিল ইজ গোয়িং টু পারফর্ম দেয়ার অ্যান্ড হাউ অ্যাপোপোজিশন, সুপারপোজিশন, আই ইউজ টু ফর্ম ইমেজ, ওয়াগল ডান্স and B etc. And most importantly, arthropoda and eusociality is also important. And another feature is that eusocial insects কারা সেটা বলতে হবে, মেটামরফোসিস কিভাবে হয়, how hormones regulate metamorphosis, সেটা ওসিলাই, ওমেটিডিয়া ডিফারেন্স, অ্যান্ড ইমেজ ফর্মিং সে সমস্ত টেকনিক্সগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। কনক্লুডের একটা রিমার্ক থাকে, কনক্লুসিভ রিমার্কস, যে সিলোমের প্যাটার্নে অ্যানেলিড এবং আর্থ্রোপোডস হাউ দে রিলেট টু ইচ আদার and sclerotizations, comparative analysis between Pycnogonida and then Arachnida, distinguish between protobranch, pleurobranch, the gill patterns they are carrying with different types of honeybee, eusociality in termites. And another one important is Onychophora, general characteristic and evolutionary significance. Actually ইভলিউশনারি ট্রেন্ডের উপর বেস করে কিন্তু প্রশ্নগুলো মাথায় রাখতে হয়, মিসিং লিঙ্ক বা ওয়েদার দে আর ক্যারিং সাম ক্যারেক্টারিস্টিক অফ দেয়ার প্রিভিয়াস অ্যাকশনস, প্রসিডিং অর প্রিসিডিং ওয়ান। বেসিক ফিচার্স থাকছে, তার সঙ্গে কানেক্টিং লিঙ্ক কীভাবে অ্যানালিড আর্থ্রোপোডসের মধ্যে, পেরিপেটাসের বেশ কিছু ক্যারেক্টার থাকবে, অ্যাফিনিটিস থাকবে, বায়োলজিক্যাল ইম্পর্টেন্স প্রচণ্ড আসে, ইভলিউশনারি সিগনিফিকেন্স ওনাইকোফোরা, তো সেটা আমাদের ড্রয়িংয়ের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে। প্রত্যেকটা ভিডিও ক্ষেত্রে এখানে যেটা করা হয়েছে স্লাইডে, তার যে প্রাসঙ্গিক রেলিভেন্ট ড্রয়িংগুলো রাখা হয়েছে। এবং বারবার স্টুডেন্টদের একটা প্রশ্ন থাকে যে আমাদের মোস্ট কনভিনিয়েন্ট ওয়েতে ড্রয়িংটা সুবিধা হয় দেখলে, কোন ড্রয়িংটা শুরু করবো কোথা থেকে, কিভাবে আমরা এগোবো, সো সেটাও কিন্তু এখানে প্রেজেন্টেশনে দেওয়া থাকছে। ফর দ্য ফার্স্ট টাইম উই আর ইন্ট্রোডিউসিং মোর দ্যান 200 কোশ্চেন্স ফ্রম Syllabus asked in different exams. মোলাস্কায় আমরা এসে পৌঁছেছি, আমরা দেখছি জু বাংলা। যদি জু বাংলা সাবস্ক্রাইব না থাকে, প্লিজ সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেলস ফর ফিউচার আপডেটস। মোলাস্কার যে ক্যারেক্টারগুলো আমরা কভার করব, জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক, ক্লাসিফিকেশন আপ টু ক্লাসেস, নার্ভাস সিস্টেম, বিকজ নার্ভাস সিস্টেমটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এট দ্য ভেরি ইনিশিয়াল স্টেজ অফ দেয়ার জার্নি, those nerve ganglion, cerebral ganglion, pleural, pedal, visceral, whatever, they used to arrange in very scattered way. যত সময় গেছে তারা একটা জায়গায় ফিউজড হয়ে গিয়ে ইন কেস অফ সেফালোপোডসে ম্যাক্সিমাম একটা মডিফিকেশন দেখতে পাচ্ছি। টর্সন ইন গ্যাস্ট্রোপোডস আমরা দেখতে পাবো, প্রচুর প্রশ্ন আসে থেকে ফিডিং রেসপিরেশনে পাইলা, রেসপিরেশন ইন মোলাস্ক অ্যাজ এ হোল, নার্ভাস সিস্টেম ইন মোলাস্ক অ্যাজ এ হোল, সেটাও আমরা এখানে আলোচনা রাখছি। পার্ট কালচার মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা, ইকোনমিক ফ্যাক্টর এবং অ্যাপ্লাইড জুলজির পার্ট। অনেক লার্ভাল ফর্ম পড়তে হবে, ট্রোকোফোর, গ্লচিডিয়াম, ভ্যারিজেল লার্ভা অ্যান্ড উইথ ইভলিউশনারি সিগনিফিকেন্স। হিয়ার কামস মোলাস্ক কমনলি আস্কড কোশ্চেন। স্ক্রিনের একটা পোর্শনে কিন্তু প্রত্যেকটা ট্যাক্সনের রেসপেক্টে যে খুব প্রশ্নগুলো আসে এমন ড্রয়িং পাশে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে। সো প্লিজ ফলো দিস ড্রয়িং সেশনস ভেরি কেয়ারফুলি অ্যান্ড ইউ মে টেক এ পজ সেশনস টু পয়েন্ট আউট অন টু গেট অল দিস কোশ্চেন্স। মোলাস্কার ক্ষেত্রে তার পুরো নার্ভাস সিস্টেমের ছবি নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে। নার্ভাস সিস্টেমের প্যাটার্ন থাকে অনেক, কায়াস্টেনিউরি যেমন খুব কোশ্চেন আমরা দেখছি, টিফ্লোসোল কোথায় থাকে, এবং তার নার্ভাস সিস্টেমের সাথে সাথে সুইটেবল ডায়াগ্রামের যে কম্পারেটিভ অ্যানালাইসিস সেটা খুব প্রশ্ন আসে। গ্যাস্ট্রোপোডসের নার্ভাস সিস্টেম ছাড়াও পাইলার, ইনফ্রা ইন্টেস্টিনাল গ্যাংলিয়ন নিয়ে প্রশ্ন আমরা আসতে দেখতে পাচ্ছি এখানে, এবং তার সঙ্গেও টর্শনাল এফেক্টস, কয়েলিং এবং তার যে টর্শন, এই দুটো জায়গার মধ্যে রিলেশনশিপসটা ইম্পর্টেন্স। মোলাস্কার অনেক ইম্পর্টেন্সের মধ্যে স্টেপটোনিউরা, কায়াস্টোনিউরা, অ্যাজ উই মেনশনড আর্লিয়ার ইন দ্য প্রিভিয়াস স্লাইডস, they are carrying very vast-like patterns of nervous systems. অনেক পরিবর্তন তার মধ্যে হয়েছে। কানেকটিভ কমিশনের মধ্যে পার্থক্য কি, বহুবার প্রশ্নটা এসেছে। সেফালোপোডসের নার্ভাস সিস্টেমের ড্রয়িংয়ের কথা বলা হচ্ছে, প্রিমিটিভ এবং অ্যাডভান্স সিস্টেমের মোলাস্কায় যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নার্ভ গ্যাংলিয়নগুলো একটা জায়গায় ফিউজড হচ্ছে, এবং তারপরে ডিস্ট্রিবিউশন অফ দেয়ার ওয়ার্কস, কোনটা কি কাজ করছে সেই জিনিস প্রশ্ন আসে। এবং গুরুত্বপূর্ণ মধ্যে অস্ফ্রাডিয়াম, যে জল যে পরিবেশে আছে তার রাসায়নিক বৈচিত্র্য জানা খুব দরকার। জল এবং স্থল দুটো জায়গায়, দ্যাট মিনস কি পাইলা
used to follow terrestrial as well as aquatic mode of respirations. How it is possible? তার একটা comparative analysis pictorial presentation-টা কিন্তু থাকা দরকার, যেটা আমরা স্লাইডেও দেখাচ্ছি বিভিন্নভাবে। হার্ট কিডনি কমপ্লেক্স একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, সেটা আমরা দেখব। মোলাস্কার পোর্শনটা অনেক বড়, সেখানে অর্গানোবোজানাস দেখতে হবে, ডেভেলপমেন্টের সময় টর্শনের ইনভলভমেন্ট, প্রোসোব্র্যাঙ্কিয়া, অপিস্থোব্র্যাঙ্কিয়া, প্রত্যেকটা এরিয়ায় ইম্পর্টেন্স। আমরা এই প্রথম 200টির বেশি প্রশ্ন সিলোমেটসের বিভিন্ন পরীক্ষায় আসা প্রশ্নকে এই স্লাইডে নিয়ে আসা হয়েছে, এবং তার সাথে ছাত্রছাত্রীদের করা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর থাকছে কোন কোন বইগুলো আমরা পড়ব, অ্যালং উইথ দেয়ার লিঙ্ক, যে লিঙ্কে বইগুলো আমরা পেতে পারি, এবং বিভিন্ন ডিকশনারির কথা। তো টোটাল সিলোমেট সিলেবাস নিয়ে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম উই আর ইন্ট্রোডিউসিং দিস ভিডিও অন হোল সিলেবাস অফ সেল বায়োলজি। উই আর ওয়াচিং জু বাংলা। ডিস্টিংগুইশ বিটুইন শেলড অ্যান্ড শেললেস মোলাস, শেল থাকা না থাকা, এবং মোলাসকে নার্ভাস সিস্টেমে এই যে গ্যাস্ট্রোপোডসে আমরা বলি টর্শনাল এফেক্টে নার্ভাস সিস্টেমে পুরো ভিসেরাল সিস্টেমে চেঞ্জ আসে, সেই চেঞ্জটা ডিটর্শন হলে কি হয় সেটা আমরা দেখব। মোলাস্কার অনেক ক্যারেক্টারের মধ্যে যে পাল্ট কালচারের প্যাটার্নস, কীভাবে কালচার করা হয়, তার কেমিক্যাল কম্পোজিশন, প্রসপেক্টস কী আছে এখানে, আমাদেরকে নেকের থেকে করে পাল্ট ফর্ম করে পিক্টোরিয়াল প্রেজেন্টেশন দেখতেও পাচ্ছি আমরা, টেকনিক্স অফ নিউক্লিয়াস ইনসারশন ইন অয়েস্টার, এগুলো নিয়ে প্রশ্ন আসবে। মোলাস্কার এছাড়াও বিভিন্ন রকমের পার্লের ভ্যারাইটি কত রকম থাকে, মাদার পার্ল কারা, সেগুলো প্রশ্ন আসে, পার্ল কালচারের এই লেটেস্ট টেকনিক্স, প্রবলেমস কি কান্ট্রিতে, সবগুলো জিনিসই আসবে। এরপরে আসে আমরা ইকানোডার্মাটা, বিভিন্ন লার্ভাল ফর্ম আমরা দেখতে পাচ্ছি, জেনারেল ক্যারেক্টার্স, ওয়াটার ভাস্কুলার সিস্টেম, ইকানোডার্মাটার অ্যাফিনিটিস, কোঅর্ডিনেটস, সেটা দেখতে হবে। ক্যারেক্টারগুলোর মধ্যে আমরা পজ করে প্রত্যেক স্টুডেন্টসকে বলবো যে দেখে নিতে, যে অ্যারিস্টটলস ল্যান্টার্নস কোথায় রয়েছে, বিটল স্টারফিশের ডিফারেন্স কোথায়, ভাস্কুলার সিস্টেমস, ওয়াটার ভাস্কুলার সিস্টেম কীভাবে এখানে ইম্পর্টেন্স রয়েছে, মেড্রিপোরাইট, ওয়াটার ভাস্কুলার সিস্টেম সমস্ত পার্টস থেকে প্রশ্ন আসছে, টাইডম্যানস বডি, টিউব ফিট, স্টোন ক্যানালস, মেড্রিপোরাইট, অ্যালং উইথ হিমাল সিস্টেমের প্রচুর প্রশ্ন থাকবে। ইকানোডার্মাটার ক্ষেত্রে প্রোটোস্টোম, ডিউটেরিওস্টোমিয়া লার্ভা দিয়ে শুরু করার পর ইকানোডার্মের সমস্ত লার্ভা কিন্তু আমাদের দরকার হবে। যে লার্ভাগুলো ওয়াটার ভাস্কুলার সিস্টেম এবং ফ্যালোজেনেটিক ইম্পর্টেন্স, ইভলিউশনারি ট্রেন্ডস, প্রত্যেকটা পার্ট ইম্পর্টেন্ট। হেমিকর্ডাটা, যেখানে জেনারেল কর্ডেটের যে ক্যারেক্টারিস্টিক যেমন করতাম, এখানে ক্যারেক্টারিস্টিক নর্মাল লাগবে, লার্ভাল ফর্মস এবং তার অ্যাফিনিটিসগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিভাবে তারা অর্গানাইজ করে পুরো বডিটাকে, কিভাবে রিলেট করে, ব্যারানোগ্লোসাস, প্রোটোকর্ডেটস না হেমিকর্ডাটা, এর আদার হেমিকর্ডাটাগুলোর সাথে বা ইকানোডার্মাটার সঙ্গে অ্যাফিনিটিস কি প্রশ্ন আসবে। ভার্টিব্রেট ইনভার্টিব্রেটের মধ্যে ডিফারেন্স, দুটোর মাঝে কিভাবে কানেক্টিং লিঙ্ক হিসেবে কাজ করতে পারে, সেটা একটা প্রশ্ন আসতে পারে। এভাবেই কিন্তু তাহলে হেমিকর্ডাটার এরিয়াটা আমাদের কভার করতে হবে। ক্লাসিফিকেশন অ্যাট এ গ্লান্স বলতে আমরা এই প্রথম এখানে বেশ কিছু কমন নেম, যেমন সি মাউস দিয়ে পরীক্ষায় প্রশ্ন এসছে, সি হেয়ার দিয়ে এসছে, সি লেমন দিয়ে এসছে, তো নানা রকমভাবে সি মাউস, অ্যাফ্রোডাইট, আবার এখানে আমরা কাইটন ক্ষেত্রে অনেক সময় ইউজ করে থাকি, অ্যাপেল স্নেল বলি পাইলাকে, পিকক ওয়ার্ম বলি স্যাবেল্লাকে, হর্সু ক্র্যাব বলি লিমুলাসকে। সো কমন নেম দিয়ে প্রশ্ন আসার পর অনেক স্টুডেন্টস কিন্তু পরীক্ষা আনসার করতে পারেনি, তারা প্রস্তুতি নিয়ে যায় অ্যাফ্রোডাইট, স্যাবেল্লা জানে তারা কিন্তু পিকক ওয়ার্ম সেটা জানে না। সো বি কেয়ারফুল, প্রত্যেকটা কোশ্চেন্স বিভিন্ন জায়গা থেকে করা হয়েছে এবং লার্ভার উপর প্রশ্ন আসছে, যেমন দ্য ফাইলা অ্যান্ড ক্লাসেস, এদের যে কেমন ধরনের আমরা লার্ভা পাই। প্রচুর প্রশ্ন এসছে আমাদের কাছে সাজেস্টেড রিডিংয়ের উপরে, কি পড়বো, কোন বই থেকে আমরা পড়তে পারি। সেক্ষেত্রে আমরা কিছু রেফারেন্স ম্যাক্সি নিয়ে এসেছি, যেমন ইনভার্টিব্রেট জুওলজি, রুপার্ট বার্নেসের 6th এডিশন আছে, অ্যান্ড অ্যালং উইথ দ্য 6th এডিশনস ইউ হ্যাভ 7th এডিশনস ইন ইউর হ্যান্ড অলসো। 7th এডিশন বেসিক্যালি বেসড অন ক্ল্যাডোগ্রাম অ্যান্ড দ্য ইভলিউশনারি কনসেপ্ট বেসিস. So you may go through any of these books, no doubt about that. ইনভার্টিব্রেটের ব্রাস্কা অ্যান্ড ব্রাস্কার বইটির দুটো এডিশন আছে, এটি হচ্ছে ডান দিকে এটি দেখতে পাচ্ছি একদম কারেন্ট এডিশন, একটু প্রিভিয়াস সেকেন্ড এডিশনস রয়েছে। এছাড়াও ব্যারিংটনের বইটি ইনভার্টিব্রেট স্ট্রাকচারস অ্যান্ড ফাংশন, অসাধারণ কম্পারেটিভ একটা অ্যানালিসিস, যখন আমরা ইনভার্টিব্রেট স্ট্রাকচারে করি তার ফাংশনাল অ্যাসপেক্ট চেঞ্জ হচ্ছে কীভাবে সেটা জানার জন্য ব্যারিংটন অসাধারণ একটি রেফারেন্স। মেগলিশ এবং স্ক্যামেরও আমরা বই পড়তে পারি। এছাড়াও আমাদের গুরুত্বপূর্ণ যেটি হচ্ছে আমাদের ইন্ট্রোডাকশন টু জেনারেল জুওলজি, চাকি, কুন্ডু, সরকার, এই বই ছাত্রদের কাছে প্রচণ্ড জনপ্রিয়। তবু সমস্ত জুওলজি পড়তে গেলে বেশ কিছু টার্মস আছে যেগুলো নিয়ে অনেক মনে প্রশ্ন আসে, সেই টার্মেরগুলোর জন্য আমাদের ডিকশনারি প্রয়োজন। দুটি ডিকশনারিকে এই মুহূর্তে মার্কেটে খুব ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রিয় তুলে ধরেছি আমরা, ডিকশনারি অফ জুওলজি A.W.Leftwich, বহুদিনের পুরনো বই, এবং ডিকশনারি জুওলজি অক্সফোর্ডের, সেটি আমরা Allaby, সেটাও আমরা দেখছি যে এই দুটি বই ছাত্রদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। জু বাংলা সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে নেওয়া হোক,
তাহলে আগামী দিনে সমস্ত আপডেট পাওয়া যাবে। হ্যাভ এ নাইস টাইম।